Bonjour madame, suivez-moi s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Où devons-nous aller? J'ai pensé que vous étiez au courant. Il faut que nous allions dans un café pour parler. Vous venez de la part de... Oui madame. Que devient-il? Je n'en sais pas trop. La seule chose que je sais, c'est qu'il ne fasse pas surface pour un certain temps. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire qu'il avait été arrêté. Par les flics? Nous espérons. Est-il possible que les autres l'aient arrêté? Rien n'est impossible, mais il faut que nous soyons patients. Pour le moment, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Merde, il voulait m'aider. Je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je fasse quelque chose. Le meilleur aide est de partir le plus tôt possible. Il s'est risqué pour vous sortir de cette situation. Nous devons marcher sur des eaux. Mais je ne peux pas. Comment le laisser seul ici? Il n'est pas seul. Si la police l'avait arrêté, il serait bientôt libre, car il n'a rien fait. Sinon, soyons optimistes. On est à 2 doigts de la gare. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut mettre les bouchées doubles. Prenez un billet pour Paris. سلام، من مصطفی شاکری هستم و این درس شماره 29 دوره مکالمات کاربردی ماست. امیدوارم که درس رو تا اینجا خوب مرور کرده باشید، دیالوگا رو خونده باشید، حفظ کرده باشید و اصطلاح‌های به درد بخورش رو از آن خودتون کرده باشید. بریم ببینیم که درس امروز از چه قراره. دیالوگمون رو شروع بکنیم. یادتون اگر باشه فرار کرد عایشه از اون خونه، کریم فراریش داد ولی گفتم باید نمیام چون دارن دنبالم میان. گفت برو فلانجا، من میام، اگه نیومدم یکی میاد میبرتت کافه بدون از طرف من. حالا یه آدم ناشناسی اومده، یعنی که کریم نیومده. میگه بونژور مدام، suivez moi s'il vous plaît، یعنی سلام خانم، suivez moi یعنی من رو دنبال کنید، s'il vous plaît. بچه‌ها میدونید توی امری پرونوم پرسونل ما، پرونوم کمپلمان دوبژه ما بعد از فعل میاد، امری مثبت. اگه منفی بود سر جاش قرار میگیره، مثلا میگم ne me suivez pas. ولی اگر مثبت بود بعدش قرار میگیره تیغم میذاریم که بگیم که جاش اینجاست. عایشه میگه کیت وو، شما کی هستید؟ ووزت کی شده کیت وو. میدونید که سوالها رو ما بهش اشکال مختلفی میپرسیم که میدونید از ویدیوی بالا اشکال مختلف سوالی کردن رو ببینید. او devons-nous aller، او devons-nous aller، کجا ما باید بریم. دوباره میبینید بچه ها نو دوون بوده، جا به جای فعل فاعل کرده، گفته او devons-nous aller. انکونو جواب میده j'ai pensé que vous étiez au courant، فکر کردم که شما در جریانید. j'ai pensé que vous étiez au courant. être au courant de quelque chose یعنی در جریان چیزی بودن. il faut que nous allions dans un café pour parler، باید بریم توی یک کافه برای صحبت کردن. nous allions بچه ها سوبژانتیف. عایشه میگه vous venez de la part de، تازه دوزاریش افتاده، میگه شما از طرف vous venez de la part de، از طرف تا میخواید حرفش رو بزنه انکونوه میگه oui madame، بله من از طرف هم اومدم. عایشه میگه que devient-il، چی شده، چه اتفاقی براش افتاده. دوونی بچه یعنی شدن، یعنی اینجا یعنی چی میشه، یعنی چه اتفاقی افتاده، چیکار داره میکنه، چی شده. je n'en sais pas trop، من خیلی دربارش نمیدونم. بچه میگه savoir de quelque chose بوده، je n'en sais pas trop یعنی خیلی درباره ماجرا نمیدونم. la seule chose que je sais c'est qu'il ne fasse pas surface pour un certain temps، تنها چیزی که میدونم اینه که برای مدتی سر کله‌اش پیدا نمیشه. faire surface یعنی روی آب اومدن، یعنی سر کله‌اش پیدا شدن. اینجا سوبژانتیف هم استفاده کرد. تنها چیزی که من میدونم la seule chose que je sais c'est que il ne fasse pas surface pour un certain temps، و این مدتی سر کله‌اش پیدا نمیشه. عایشه میگه مکیس کیلیا،
qu'est-ce qu'il y a یعنی چی شده mais qu'est-ce qu'il y a چه اتفاقی افتاده انکونی میگه که j'ai entendu dire qu'il avait été arrêté j'ai entendu dire que یعنی شنیدم بچه نمیگیم j'ai entendu que میگیم j'ai entendu dire que بعدش جمله میگیم اگر بخوام اسم بگیم میگیم j'ai entendu parler de ce sujet j'ai entendu parler de cette question j'ai entendu dire qu'il avait été arrêté شنیدم که دستگیر شده arrêté بچه ها avoir été arrêté اینجا پلوس که پرفست در از پس کمپوزه بوده ولی چون دیسکور اندیرکت بوده پس کمپوزه تبدیل شده به پلوس که پرفه به خاطر اینکه این نقل قولی که ما داریم میکنیم در گذشته است میتونید برید نقل قولا رو ببینید اگر درش مشکل دارید پقل فلیک بچه میشه پلیس ولی به زبان عامیانه است میگه آجانا مثلا دستگیرش کردن انکونی میگه نوز اسپرم امیدواریم یعنی امیدوار که پلیسا دستگیرش کرده باشیم نه اون آدمای اونا بعد میگه که اتیل پوسیب دوباره بچه جابجایی فعل و فاعل اتیل پوسیب که les autres les arrêter آیا ممکنه که بقیه یعنی اونا دستگیرش کرده باشن اینجا بچه سوبژانتیو استفاده کردیم چون از پوسیبیلیته استفاده میشه و اینکه سوبژانتیو پس است به خاطر اینکه من الان دارم این سوال میپرسم اتیل پوسیب ولی قبلا دستگیرش کردم به خاطر این از سوبژانتیو پس استفاده کردیم چون زماناش با هم متفاوت rien n'est impossible هیچی غیر ممکن نیست بچه دوباره نگیره rien n'est pas impossible چرا چون rien خودش منفی سازه پس pas دیگه نمیگیره mais il faut que nous soyons patients ولی ما باید صبور باشیم il faut que باید subjonctif être nous soyons patients pour le moment je n'ai plus aucune nouvelle de lui در حال حاضر من دیگه هیچ خبری ازش ندارم آیشه میگه مرد گندت بزنم شت il voulait m'aider میخواست به من کمک کنه je ne peux pas rester les bras croisés من نمیتونم دست رو دست بذارم دوباره یه اصطلاحی که قبلا فکر کنم تو درسامون خوندیم rester les bras croisés یعنی دست رو دست گذاشتن یعنی هیچ کاری نکردم je ne peux pas rester les bras croisés il faut que je fasse quelque chose باید من یه کاری بکنم انکولو میگه le meilleur aide est de partir le plus tôt possible بهترین کمک رفتن هرچه سریعتره le plus tôt possible یعنی سریعترین وقت ممکن il s'est risqué pour vous sortir de cette situation یعنی خودش رو به خطر انداخت برای خارج کردن شما pour vous sortir de cette situation از این شرایط بچه se risquer فعل پرونومیناله پس کمپوزش با être صرف شده nous devons marcher sur des eaux یه اصطلاح که ما باید روی تخم مرغا را بریم یعنی ما باید خیلی دست به عصا را بریم sur des eaux marcher sur des eaux یعنی احتیاط کردن عایشه میگه mais je ne peux pas ولی من نمیتونم comment le laisser seul ici چطور اونو اینجا تنها بذاریم le laisser seul ici il n'est pas seul انکونو میگه که تنها نیستش si la police l'avait arrêté اگه پلیس دستگیرش کرده باشه il serait bientôt libre به زودی آزاد خواهد شد دوباره اینم کندیشنل بچه‌ها میتونید فراز هیپوتتیک رو ببینید si la police avait arrêté il serait bientôt libre به زودی آزاد خواهد شد car il n'a rien fait به خاطر اینکه هیچ کاری انجام نداده بعد میگه که سینو اگر در غیر این صورت چی اگه پلیس دستگیرش نکرده باشه چی میگه soyons optimistes soyons optimistes بچه‌ها امری فعل être که سه تا داریم soyons شبیه سوبژانتیفه ولی اشتباه نگیرید این دوتا با هم متفاوته ما سه تا فعل امری داریم که بی قاعده است باید حفظ کنیم اتخو بهتون گفتم avoir میشه ایون و savoir میشه sachon sache on est à 2 doigts de la gare ما در 2 قدمی ایستگاه قطاریم 2 دوا یعنی انگشت ما در 2 انگشتی ایستگاه قطار یعنی خیلی نزدیکیم اینم یه اصطلاحه on n'a pas beaucoup de temps وقت زیادی نداریم on n'a pas beaucoup de temps بچه نمیگیم beaucoup du temps به خاطر چی؟ برای اینکه خود تام بوده دو و
دو خوردن به هم، دومیش حذف شد. il faut mettre les bouchées doubles. تحت لفظیش میشه که باید هیزوما رو 2 برابر کنیم، یعنی باید سرعتمون رو افزایش کنیم، باید بجنبیم. il faut mettre les bouchées doubles، یعنی باید گازش رو بگیریم. prenez un billet pour Paris، یه دونه بلیت بگیرید برای پاریس. این بود از درس شماره 29 ما. امیدوارم که دنبال کرده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه. مراقب خودتون باشید.